વડોદરાની વિશ્વવિખ્યાત મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની લો ફેકલ્ટીમાં સીટ વધારવાની માંગ સાથે એનએસયુઆઈ દ્વારા ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। વિશ્વવિખ્યાત મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીની લો ફેકલ્ટી ખાતે એનએસયુઆઈ દ્વારા સીટ વધારાની માંગ સાથે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। વિરોધ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ ડીનની કેબિનમાં નોટોની વર્ષા કરી અનોખી રીતે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો। વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા મુજબ છેલ્લા ઘણા વર્ષથી લો ફેકલ્ટીમાં વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓને એડમિશન મેળવવા માટે ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। મર્યાદિત સીટને કારણે અનેક લાયક વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશથી વંચિત રહેવું પડે છે। આ મુદ્દે એનએસયુઆઈ દ્વારા સીટની સંખ્યા વધારવાની માંગ ઉઠાવવામાં આવી હતી। વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓએ યુનિવર્સિટી તંત્ર સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી તાત્કાલિક નિર્ણય લેવા માંગ કરી હતી। વિદ્યાર્થી આગેવાનોનું કહેવું છે કે જો માંગણીઓ નહીં સંતોષાય તો આગામી સમયમાં વધુ ઉગ્ર આંદોलन કરવામાં આવશે। बस रिकमेंड कर सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट सीट बढ़ानी है। यस, तो उसमें बेसिकली ऐसा है कि ईच फैकल्टी हैज़ इट्स ओन सेटअप। नाउ एज फार एज द फैकल्टी ऑफ लॉ इज कंसर्न्ड, इट कैन नॉट यूनिलैटरली इंक्रीज द सीट्स। फॉर इंक्रीजिंग द सीट्स, द सैंक्शन फ्रॉम द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड, एंड द बार काउंसिल ऑफ इंडिया विल गिव मी सैंक्शन ओनली व्हेन आई एम फुलफिलिंग देयर बेसिक एंड द मिनिमम कंडीशंस। So once I have now written a letter to the head office addressing it to the deputy registrar ADE, and also I will be giving a copy of it to the vice chancellor sir. And after that, once the sanction for the 5 seats is done, that is 5 teaching positions, only then will I be in a position to write to the bar council that I want an addition of the seats। आप क्या मानना है कि इनकी जो मांग है वो सही है गलत है? देखिए, उनकी मांग सही या गलत जो है ना, ये अपनी अपनी पर्सपेक्टिव से होता है। सो बहुत सिंपल सी बात ये होती है कि जो भी चीज़ करनी है हमको, उस चीज़ को करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगती है, तो वो चीज़ करने के लिए बहुत सिंपल है कि हमें उसके सामने टीचर्स होने चाहिए। अभी टीचर्स की पेमेंट देने के लिए GIA में अगर हमने करना है तो उसमें भी हो सकता है, प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ग्रांट्स भी इन द एस्टैब्लिशमेंट 5 more seats। सो 5 more seats आ जाती है, 5 more टीचर्स आ जाते हैं, तो वी आर इन अ पोजिशन टू गिव वन सेक्शन। आई कैन राइट टू द बार काउंसिल कि आई एम फुलफिलिंग द कंडीशंस, काइंडली गिव मी वन मोर एडिशनल सेक्शन। NSUI is saying that other faculties have increased the seats and they have not increased the number of teachers. You are saying that we need to increase the number of teachers as well. What would you like to say? Yeah, because we are governed by the bar council. And I do not know about the other faculties, because many of them that the increase in the number of seats is in the hands of the university only. But in the case of faculty of law, it is not only in the hands of the faculty, but it is in the hands of the bar council. Because if we do not have the sanction of the bar council, then my students, even if I admit them today, tomorrow they are not going to get the sanad. When they go for enrollment, they will say your faculty is not having the particular sanction, and therefore after 3 years down the line they will not be getting the sanad. Sanad is the license to practice, so they will not get, and that is the reason why the bar council sanction is of utmost importance। आज रोज विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटीમાં જે છે લો ફેકલ્ટી જે ચાલે છે તેમાં NSUI તરફથી વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું છે। કારણ કે તમે જુઓ કે અહીંયા જે LLB કોર્સ ચાલે છે તેમાં વર્ષોથી માત્ર 240 સીટો વિદ્યાર્થીઓ માટે રાખેલી છે, પણ ક્યાંક ને ક્યાંક વાત કરીએ તો આ 240 સીટ સામે જે વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન માટે એપ્લાય કરતા હોય છે તેનો આંકડો છે 1500 થી 2000, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જુઓ કે સીટ ઘણી ઓછી છે અને ઘણા વિદ્યાર્થીઓનું મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં ભણવાનું સપનું તૂટી રહ્યું છે। અને આજે અમે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી લગાતાર અમે રજૂઆત કરી રહ્યા છીએ, પણ ડીન દ્વારા કોઈ પણ પગલાં લેવામાં નથી આવ્યા। આજે અમે આવ્યા તો અમે જ્યારે થોડા દિવસ અગાઉ જે અમે અહીંયા વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો હતો તેના બાદ ડીને જે છે ત્યાં રજૂઆત કરી કે ભાઈ આ રીતે સીટ વધારો, તો અત્યારથી 2 વર્ષથી શું તમે સૂઈ રહ્યા હતા? તમે માત્ર ખાલી તમે ગુજરાતમાં પહેલો નંબર લઈ આવ્યા લો ફેકલ્ટીનો, એનો મતલબ એ નથી કે ખાલી સૂઈ રહ્યો। જો તમે ડીનની સીટ પર બેઠા છો અને તમે ખરેખર વિદ્યાર્થીઓનો હિત ઈચ્છતા હો તો તમારે સીટની વધારો કરવો જોઈએ। અને તમે સીટની જ્યારે અમે માંગ લઈને આવીએ, તમે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત કરો, જગ્યાની વાત કરો, તમે સ્ટાફની વાત કરો, શિક્ષકોની વાત કરો, પણ તમે સામે જ્યારે તમે બીજી બાજુ વાત કરો કે અમે હાયર પેમેન્ટમાં વધારી શકીએ છીએ, એટલે તમારી પાસે હાયર પેમેન્ટ કોર્સમાં સીટ વધારવા માટે કે હાયર પેમેન્ટ કોર્સ ચાલુ કરવા માટે તમારી પાસે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર આવી જાય છે, તમારી પાસે સ્ટાફ, શિક્ષકો, બધી જ વસ્તુ આવી જાય છે, પણ ગવર્મેન્ટ કોર્સ માટે નથી આવતી। એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સાફ દેખાયું છે કે તમે વર્ષે 1.5 લાખ રૂપિયા ફી લઈને વિદ્યાર્થીઓને લૂંટવા માગો છો। તમે બી ઈચ્છો છો કે વિદ્યાર્થીઓ જે છે બહાર પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીમાં જઈને ત્યાં ભણે, અને અહીંયા આ યુનિવર્સિટી તમે
સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કરવા માગો છો, એટલે આ કાવતરું તમારું નહીં ચલાવી લેવામાં આવે. અહીંયા જ્યાં સુધી સીટમાં વધારો કરવામાં નહીં આવે ત્યાં સુધી અમે લડત આપતા રહીશું. તમારી જે બાર કાઉન્સિલની જે મિટિંગ થવાની છે ને થોડા દિવસમાં, એમાં અમે પૂતળા દહન કરીશું, ત્યાં તમારા પોસ્ટર લગાવીશું ને વડોદરામાં ઠેર ઠેર પોસ્ટર લગાવીશું. આ NSUI છે આ વિદ્યાર્થીઓના હિત માટે લડતું રહેશે, અને જ્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓની સીટ નહીં વધે ત્યાં સુધી આ NSUI લડતું રહેશે. છેલ્લા 3 વર્ષથી NSUIની રજૂઆતને આ ફેકલ્ટીની ડીન ધ્યાને લેતી જ નથી. આ ફેકલ્ટીની ડીન લો ફેકલ્ટીને ધંધો બનાવીને બેસી છે. એ માટે આજે NSUI સંગઠને નકલી નોટો ઉડાવીને વિરોધ નોંધાવ્યું છે કે તમે સેલ્ફ ફાઇનાન્સનો લાખ 1.5 લાખ રૂપિયાનો કોર્સ ચાલુ કરવા માંગો છો. મહારાજા સાહેબે આ યુનિવર્સિટીને વડોદરાના વિદ્યાર્થીઓ માટે બનાવી છે અને સારું શિક્ષણ અને સસ્તું શિક્ષણ માટે બનાવી છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો આ શિક્ષણને સારું શિક્ષણ અને સસ્તું શિક્ષણ ના થવા દઈએ. મેડમની વાત અમને કેવી છે કે ભાઈ અમે બાર કાઉન્સિલિંગ અમને મંજૂરી આપતી નથી, તો હવે આવનારા દિવસમાં NSUI સંગઠન બાર કાઉન્સિલિંગ પાસે પણ જશે અને ઉગ્ર રજૂઆત સાથે જશે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય ક્યાંક ને ક્યાંક છેડામાં મુકાયા છે. આજે તમે 240 સીટની સામે 4,000 છોકરાઓ એન્ટ્રન્સ આપતા હોય તો એ ક્યાંક ને ક્યાંક ન્યાય હોય છે. આજે તમે સીટ વધારાને લઈને ક્યાંક ને ક્યાંક વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે છેડા મૂકતા હોય છે. આજ રોજ NSUI દ્વારા લો ફેકલ્ટી ખાતે રજૂઆત કરવામાં આવી. NSUIની છેલ્લા 2 વર્ષથી એક જ માંગ છે કે જે લો ફેકલ્ટીમાં 240 સીટ છે તે વધારવામાં આવે. દર વખતે રજૂઆત કરવા આવીએ અને મેડમ તેમની ગોળ ગોળ વાતો બાર કાઉન્સિલ પર બહાના નાખવા એવી રીતે કરીને વિદ્યાર્થીઓને પાછા મોકલી દે છે. ગુજરાતની નંબર 1 ફેકલ્ટી લોમાં જ કોઈ ગણાતી હોય તો MS યુનિવર્સિટીની લો ફેકલ્ટી છે. ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ એટલા બધા ઉત્સુક હોય છે કે વિદ્યાર્થીઓને લો ફેકલ્ટીની MS યુનિવર્સિટીમાં એડમિશન મળે. દર વખતે ગોળ ગોળ વાત કરવી, બહાર કાઉન્સિલ પર ઠેકડા ફોડવા, એ મેડમની અહીંયાની ખાસિયત રહી છે. NSUI આજે માંગ કરી છે કે લો ફેકલ્ટીમાં જ્યાં સુધી સીટો વધારો નહીં થાય ત્યાં સુધી રોજ NSUI અહીંયા આંદોલન કરશે. આજ રોજ NSUI નકલી નોટો ઉછાળીને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યો છે. જો તમારે સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોર્સ ચાલુ કરવા છે જેની ફી 1.5 લાખ રૂપિયા છે, જો તમારે પૈસા લેવા છે, તમારા ખિસ્સામાં ભરવા છે, તમારે એસીમાં બેસીને પગાર લેવો છે, તો આ NSUI તમને પૈસા આપે છે. આજે નકલી નોટો આપી છે, કાલે તમને અસલી નોટો પણ લઈને આવશે. પણ આજ જે તમે વિદ્યાર્થીઓને લીટી રહ્યા છો એ કોઈ પણ NSUI ચલાવી નહીં લે. NSUIની માંગ છે કે ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કોર્સ ચાલુ થાય, LLBની સીટો વધે અને વિદ્યાર્થીઓ સારી રીતે ભણતર MS યુનિવર્સિટીમાં લઈ શકે. કારણ કે મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડનું સપનું હતું કે વડોદરાના તમામ વિદ્યાર્થીઓ ઓછી ફીસે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં ભણી શકે. પણ આજના ચોર સત્તાધીશો ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના ખિસ્સા ભરી રહ્યા છે અને સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોર્સ ચાલુ કરી રહ્યા છે. જ્યાં સુધી લો ફેકલ્ટીમાં ગવર્મેન્ટ કોર્સની સીટોની વધારે નહીં થાય ત્યાં સુધી NSUI આંદોલન ચાલુ રાખશે અને રોજ રચનાત્મક આંદોલનો લો ફેકલ્ટી ખાતે કરશે. 100% મોટા નેતાઓ, મોટા વ્યક્તિત્વો જોડે મેડમના ખૂબ સારા સંબંધ છે. તો હું કહેવા માંગીશ તમારા માધ્યમથી, જો તેમણે લો ફેકલ્ટી માટે ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓને રજૂઆત કરી હોત તો આજે અમને પણ ગર્વ હોત કે મેડમ ક્યાંક ને ક્યાંક મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી માટે વિચારી રહ્યા છે. પણ કંઈ વહાલા કરવા હોય તો મોટા નેતાઓને પૂછવાનું અને જ્યારે કામ કરવાની વાત આવે ત્યારે બાર કાઉન્સિલ પર ઢોળવાનું. આ ક્યાંનો નિયમ છે? કોઈ મેડમે રજૂઆત કરી નથી. કોઈ બધી જગ્યાએ કહે કે ભાઈ અમે વર્બલી રજૂઆત કરી છે. કોઈ એમની પાસે ઇનવર્ડ કોપી નથી. હવામાં વાતો કરી છે, બેઠા બેઠા પગાર લીધો છે, એસીમાં ઓફિસ છે. કોઈ વિદ્યાર્થીઓલક્ષી કામ કર્યા નથી. આ NSUI જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી વિરોધ પ્રદર્શન ચાલુ રાખશે.